بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عاقف کے گھر آئے ہیں۔ یہ بڑا پیارا سا بچہ ہے اور ہیموفیلیا کا یہ پیشنٹ ہے اور شہابپورہ میں ان کا گھر ہے۔ اس ٹائم ہم ان کے گھر موجود ہیں اور آج ہم ان کی مدر سے جو ہے عاقف کی سٹوری سنتے ہیں کہ عاقف کا کب پتہ چلا تھا کہ یہ ہیموفیلیا پیشنٹ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ اچھا، آپ مجھے سب سے پہلے بتائیں کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے 3 بیٹے ہیں۔ 3 بیٹے ہیں اور دوسرے دونوں ٹھیک ہیں جی بالکل ماشاءاللہ؟ الحمدللہ ٹھیک۔ ان کے ٹیسٹ کروائے ہیں کبھی آپ؟ جی کروائے ہیں۔ کلیئر ہیں؟ ہاں جی۔ اچھا، اور یہ جو عاقف ہے یہ کون سے نمبر پہ ہے؟ یہ سب سے بڑا ہے۔ سب سے بڑا ہے۔ جی۔ آپ اچھا مجھے نہ بتائیے گا کہ عاقف کتنی دیر کا تھا، کتنے دن کا تھا اور اس کو کیا ایشو ہوا تھا سٹارٹ میں؟ عاقف کو 2 ہفتے کا تھا تو اس کے ختنے کروائے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے ختنے کروائے تھے تو ختنے کروا کے گھر لے کے آئے تھے تو یہ سو رہا تھا تو اس کی پوری کاٹ خون سے بھر گئی تھی۔ تب پتا چلا تھا کہ میں نے اچانک اس کی حالت دیکھی تو کافی خراب، مطلب فل یہ پیلے کلر کا ہو گیا تھا۔ پھر میں نے اس کے بابا نماز پڑھ رہے تھے، میں نے ان کو بتایا، کہتے نہیں تمہارا وہم ہے، اسے کچھ بھی نہیں۔ جب میں اسے اٹھایا تو دیکھا ساری کاٹ خون سے بھری ہوئی، تو پھر فوراً اس کی خالہ اور اس کے بابا لے گئے ہاسپٹل۔ کس ہاسپٹل میں گئے آپ سب سے پہلے؟ ہاسپٹل ڈاکٹر طاہر محمود بٹ۔ ٹھیک ہے۔ جی، انہوں نے پھر وہاں پہ سٹیچز کی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد الحمدللہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر کچھ ماہ کا تھا جب اس نے تھوڑا کرالنگ کرنا شروع کیا تو پھر اس کی پوری باڈی کے نا نشان بننا شروع ہو گئے، بلو جو اسپاٹ ہے وہ بننا شروع ہو گئے۔ ٹھیک ہے۔ بلو کلر کے۔ تو پھر ڈاکٹر کو چیک کروایا، پھر انہوں نے ٹیسٹ لکھ کے دیے، تو پھر اس کے بعد پتا چلا کہ اسے اچھا، پھر آپ نے ٹیسٹ کروائے تھے اس کے؟ جی۔ ٹھیک ہے۔ پھر پتا چلا کہ اسے یہ مسئلہ۔ ٹھیک ہے۔ پھر ہر جگہ پہ لے کے گئے، جہاں بھی کوئی بتاتا تھا وہاں لے کے جائیں، دم کروائیں، بڑی جگہوں پہ لے کے گئے تو نہیں فرق پڑا۔ پھر ہمیں کسی نے دیا ویلفیئر کا بتایا، پھر ہم لوگ وہاں پہ لے کے آئے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کتنی دیر کا تھا جب اسے دیا ویلفیئر لے گئے تھے؟ یہ تقریباً میرا خیال ہے 2 یا 3 سال ہو گئے ہیں اسے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس کو مسئلہ کیا کیا ہوتا ہے ابھی؟ سب سے پہلے تو یہ چڑچڑاپن بہت زیادہ، اور دوسرا یہ کہ نہیں مجھے یہ بتائیں کہ اسے چوٹ لگتی ہے، کوئی خون نکلتا ہے یا ویسے ہی، یا اس کے انٹرنل بلیڈنگ ہوتی ہے، سویلنگ ہوتی ہے، کیا اس کو زیادہ مسئلہ ہے؟ تو پھر خون نکلتا ہے اور اس کے اندرونی بلیڈنگ نکلتی ہے۔ اچھا، اندرونی بلیڈنگ کہاں کہاں؟ اس کی باڈی کے کس کس حصے میں زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے، پھر سویلنگ ہوتی ہے؟ ہر پوری باڈی پہ سوئی ہو جاتی ہے کہ یہاں کوئی گرتا ہے یا کھیلتے ہوئے بھی، گرتے ہوئے بھی کوئی چیز بھی لگ جاتی ہے، تب بھی زور سے پکڑ لیں، پھر بھی تھوڑا سا یوں پکڑ لیا تو ادھر ہی غصے سے کسی نے پکڑا تو فوراً اسے بن جاتا ہے۔ پڑھتا ہے یہ؟ جی۔ کون سی کلاس میں؟ یہ ابھی ٹیوشن جا رہا ہے، اسکول نہیں جا رہا، اسی وجہ سے اسکول والے بھی نہیں اس کو لیتے نا، ذمہ داری نہیں لیتے۔ چلیں انشاءاللہ ہم اس کو اسکول آپ کسی ایریا میں کسی میں بات کر کے اس کا یہاں ایڈمیشن کرواتے ہیں۔ بچے یہ پڑھ رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ کل کو کوئی سخت کام تو کر ہی نہیں سکتے، اگر پڑھے لکھے ہوں گے تو کوئی نہ کوئی کام کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کا سہارا بھی بن سکتے ہیں۔ اچھا ریسنٹلی ابھی مجھے بتائیں اس کو کیا ایشو چل رہا ہے؟ اس کا گھٹنے کا ایشو ہے۔ ہاں جی۔ ٹھیک ہے۔ پھر گھٹنے کی وجہ سے پوری رات یہ سو نہیں پاتا، ہم لوگ بھی اسی کے ساتھ ہی، بہت تڑپتا ہے، روتا بھی ہے۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ ابھی کتنی دیر کا ہے یہ؟ ابھی یہ 6.5 سال۔ 6.5 سال کا۔ آپ مجھے بتائیں کوئی ایسی دن، کوئی ایسی تکلیف جب آپ کو لگتا ہو کہ ہم اس کی وجہ سے یا اس بیماری کی وجہ سے یا اس کی تکلیف کی وجہ سے آپ خود بہت تکلیف میں رہی ہوں، کوئی ایسا واقعہ جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں ان 6.5 سال میں؟ وہ تو ہر دن وہ تو ہمیں پتہ ہے، ظاہر سی بات ہے آپ ماں ہیں اور والدین کے لیے تکلیف سب سے زیادہ ہے، ہم اور جو تکلیف آپ کو ہے وہ کسی کو بھی نہیں ہو سکتی ہے،
बस मैं ये पूछना चाहती हूँ ना, कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसी तकलीफ जिसमें ये बहुत ज्यादा तकलीफ में हो? ये जब घुटने की भी होती है तो बहुत तड़पता रहता है, फिर पूरी रात ऊपर मामा ऐसे करते जाओ, ठीक है, ऐसे नेल्स के साथ करो या हाथ पेन की फेरते वजह से वो हाँ करता है। सोने नहीं देता। ठीक है, अभी ज्यादा इशू इसे घुटने का हो रहा है, हाँ इंटरनल ब्लीडिंग इसकी ज्यादा होती हाँ है जी। अभी। चलें, आप परेशान ना हो, अल्लाह ताला इंशाल्लाह आसानी करने वाला है और वही करेगा। तो फिर ये है कि मैंने हर जगह जाना छोड़ दिया है। कोई पोतगी कोई खुशी कहीं भी नहीं मैं जाती, हर जगह पे जाना छोड़ दिया। सिर्फ थोड़ी देर के लिए अम्मी के घर या इसके फुफ्फो के घर 2-3 घंटे के लिए, वरना कहीं भी नहीं जाती, सिर्फ इसी की वजह से। अच्छा, अब ये है कि इसके अलावा कोई ऐसा मूवमेंट, जैसे आपने बताया कि जब फर्स्ट टाइम आपने इसे देखा कि इसकी बहुत ज़्यादा, जब खतने करवाए तो ब्लीडिंग हो रही थी, जी। तब देख के क्या महसूस किया था? या जब आपको पता चला कि ये हीमोफिलिया की बीमारी में मुब्तला है और पूरी ज़िंदगी की है, कोई 1-2 दिन की नहीं है, तो तब क्या फील हाँ किया था? ये पता ही नहीं था कि हीमोफीलिया क्या चीज है। दूसरा ये कि जब डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने बोला कि दुआ करो कि बच्चे को जिंदगी मिल जाए, अच्छा, नहीं तो बच्चा हमारा खत्म हो चुका था, ये डॉक्टर ताहिर ने बोला था। अच्छा। तो जाहिर सी बात है मदर फीड कर रहा था, तो वो कह रहे थे कि पूरन इसकी माँ को कोई एनर्जी वाली चीजें दो ताकि बच्चा दोबारा सही हो। तो फिर उसकी वजह से थोड़ा ये अल्लाह ने इसे ठीक किया। तो नहीं, आपको मैं बस ये पूछना चाह रही हूँ कि जब आपको पता चला कि ये हीमोफिलिया का पेशेंट है, जी जी सबसे पहले जब आपने इसके टेस्ट करवाए, उन्होंने बताया कि ये सारी उम्र की बीमारी है, तब फिर क्या महसूस किया? और इसके बाबा ने मुझे ये नहीं बताया। इसके बाबा ने महीनों सालों मतलब साल बाद ऐसा ऐसा डेली ये बताते थे, इसका ध्यान रखना, इसका ध्यान रखना, बहुत तुम सीरियस नहीं लेती, तुम ध्यान रखो इसका, बड़ा मतलब वो मुझे डेली कहते थे ना। फिर ऐसा ऐसा मुझे अब उन्होंने आके बताया, पर ये नहीं कहते कि सारी जिंदगी, कहते हैं कि इंशाल्लाह सही हो जाएगा ये। मैं तो अल्लाह पे ही छोड़ा हुआ है कि इंशाल्लाह। मेरी बात सुने, यही पेशेंट जो है डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, और आप जैसे ही छुट्टियां ख़त्म होती हैं इसे स्कूल में दाखिल करवाएं। जिस स्कूल में दाखिल करवाना है हमें बताएं, हम खुद आकर उनसे बात करके दाखिल करवाते हैं, ठीक है? यहाँ शहाबपुरा में पेशेंट है हमारा मोहम्मद, वो ELC जा रहा है, ठीक है, किड्स क्लब में। तो उसकी मदर ने उनको बताया भी हुआ है, तो इसको आप एडमिशन करवाएं, इतना बड़ा हो गया माशाल्लाह, इसे स्कूल क्यों नहीं भेज रहे आप? ठीक है, कुछ भी नहीं होता इसे, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है? बस इसकी केयर करें जितनी होती है। जब 14-15 साल का हो गया इसे खुद ही पता चल जाना है फिर, ठीक है ना? सारा पढ़ने जाता है माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ता है। मैं वही कह रही हूँ, ट्यूशन तो भेज रहे हैं ना इसे आप, हाँ जी। तो आप अभी इसे स्कूल भी दाखिल करवाएं लाजमी। कहती हैं तो किड्स क्लब इधर पास ही है, मैं उनसे पूछ देती हूँ आपको, दोनों बच्चे हीमोफिलिया के हो जाएंगे उधर, तो वो ऑलरेडी बड़ी केयर करते हैं उस बच्चे की भी, ठीक है? तो इसको घर नहीं बिठाएं, क्योंकि आपको पता है दूसरे बच्चे तो कल को कोई काम भी कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, पर ये तो नहीं कर सकता ना। तो इसको ज़रा आप देखें, इससे तो कुछ उठाया भी नहीं जाता। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जब से ये दिया में गया है, जी तो मुझे ये बताएं कि उधर इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह तो मिलता है, फैक्टर लगता है। ठीक है, फैक्टर लगने के बाद ये है कि फिर 1-2 दिन बाद चलना फिरना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया। तो आप दिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज से मुतमईन है? वहाँ के स्टाफ से मुतमईन है? जी आपको कोई मसला मसाइल तो नहीं है आपको? बहुत अच्छा है, सारे बहुत अच्छे हैं। कोई मैसेज जो आप अपने देखने और सुनने वालों को देना चाहें? मैं यही कहना चाहती हूँ कि दिया वेलफेयर वालों के साथ दें, जितना हो सके आप लोग उनका आगे बढ़ के साथ दें, डोनेशन करें उन्हें। वहाँ का स्टाफ, वहाँ का हर सारे लोग बहुत अच्छे हैं, बड़ा ख्याल रखते हैं मेरे बच्चे का भी, तो आप प्लीज उनका साथ दें। शुक्रिया जी। रमजान आ गया है तो आप लोग प्लीज अपने सदका फतराना वगैरह इन बच्चों के लिए दिया वेलफेयर में जमा करवाएं।
क्योंकि ये थोड़ी देर का नहीं, ये पूरी जिंदगी भर का इनका तकलीफ है। तो प्लीज आप लोग हमारा साथ दें, दिया वेलफेयर वालों का साथ दें हमारे बच्चों के लिए। मेरे बच्चे की तरह तमाम जितने भी बच्चे हैं उन सब का इलाज हो। शुक्रिया।